Welcome students, let me continue another interesting chapter, that is what permutations and combination. In continuation, it is a sixth chapter here. Once again, please confirm me, am I audible? Yes, sir. Okay. So at the beginning of this chapter, let me discuss the fundamental principle of counting. In order to convey this definition, I would like to take into consideration an example. Please try to understand this example here. Suppose there are three places. A is one place, B is another place, and then C is another place here. From A to B, five different routes are there. 1, 2, 3, 4, and then 5. 5 different routes are there. And these routes I would like to name as R1, R2, R3, R4, and then R5. 5 different ways are there to reach from A to B, place A to place B here. Now you take into consideration B to C. Say this is one way, this is another way, and this is another way. Say 3 different routes are there. Name these as what we can take R6, we can take here, R7, and then R8. So these are the different routes what we have chosen. Different ways are there to reach from A to B, different paths, different roads. Okay. Now this is a journey 1, A to B, and then journey 2. In how many ways we can complete this journey from A to B? See, R1, R2, R3, R4, R5. Totally 5 are there here. Here, B to C 3 ways are there, so you write 3 here. Okay. Now, in how many ways can a person reach from A to C. A ದಿಂದ C ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ A to B R1 ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R6 ಹೋಗ್ಬೋದು. R1 R6 ರೂಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, R1 ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ R7 ಹೋಗ್ಬೋದು. R1 R7 and then R1 ತಗೊಂಡು R8 ಮುಖಾಂತರ R1 to A to B R1 ಹೋಗ್ತಾನ, B to C R8 ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, R2 ದಿಂದ ಹೋದರೆ R2 R6 he may move, R2 R6, R2 R7 he can move, R2 R8 he can move here. Okay. See, this is what the another possibility. Let me take R3. If you take R3, R6, R3, R7, R3, R8. So these are the different possibilities by taking the root 3 here. Now via root 4. Can you tell me via root 4, fourth root? R4, next what I should write? R4. Anybody? What to write? R6. Next R4. R7. R4. R8. Next to take R5. R5 ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ. R5, R6 we have to write. Next R5, R7, R5, R8. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನೋಡ್ರಿ, R5 to R8. See how many ways are there. If you count these, how many ways are there? See, this is first root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 10, 11, 12, 13, 14, 15 ways are there. If you consider these paths or these roads, how many ways are there here? Totally as a whole, this total gives how much here? 15 ways. See, this is what the manual calculation. So let us think smartly in a different manner.
In the mathematical language, let me think here. Here the A to B, this is what some work. Our motto is to reach from A to place B here. In how many ways we can do here? In 5 ways. Okay. In 5 ways we can complete this work. And B to C we can reach in 3 ways. So 3 ways here I would like to write. So as a whole 5 into 3 if you multiply, 15 ways are there here. 15 you are getting. See these 15 ways randomly, manually what we have calculated, no, 15 ways. Those we have calculated by using simply by multiplying 5 and 3. Okay. So this is a smart way of counting the number of ways to reach from A to C here. Okay. See, if a certain work can be done in m ways and another work can be done in n ways, as a whole the work can be done in mn ways. This is called the principle of counting. See the definition here. If there are 2 jobs such that one of them can be completed in m ways, another one can be completed in n ways, then 2 jobs in succession can be completed in mn ways. This is what the fundamental principle of counting here. So this principle of counting helps us to calculate what? How many ways the 2 jobs can be done at a time. That idea is given by fundamental principle of counting. The same example what I have shown there, discussed there, the same explanatory combination is there here. A to B 5 ways, B to C 3 ways. Then by fundamental principle, FPC means fundamental principle of counting, total number of roots, that is what 5 into 3 equal to 15 I have taken here. I hope you followed the fundamental principle of counting. Now let me continue another important new concept, that is what factorial notation here. See, the continued product of first n natural numbers. The continued product of first n natural numbers is called factorial n and is denoted by the symbol n factorial. See, this is what the symbolic rotation. You can represent this like this also. Okay, n factorial you have to read, or you may represent like this also here. Angle notation barattala same eno difference illa, but ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ angle n ಅಂತ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಗಮನ ಇರಲಿ. ಸಿ factorial n equal to continued product of first n natural numbers. Factorial n equal to 1 into 3 into so on up to n here. See one example I would like to take. See, if you take into consideration 3 factorial. 3 factorial means 1 into 2 into up to 3. Up to 3, or you may write 3 into 2 into 1, no problem here. Continued product of first n natural numbers. 3 factorial you have written means first 3 natural numbers you have to write. If you have written 4 factorial, first 4 natural numbers you write. 1, 2, 3, 4. Continued product of first 4 natural numbers. Can you tell me 5 factorial, how can you expand it? How to expand 5 factorial? Anybody tell me? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು. 1 into 2 into 3 into 5. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ n into n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ n into n ಈಗ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 into 2 into 3 into 4 we can write. So n 4 factorial equal to ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, 4 into 1 into 2 into 3 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ನಾನು. So 4 you write as it is, and then 1 into 2 into 3 means 3 factorial. It means 4 minus 1, n minus 1 factorial here. So n into n minus 1 factorial ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. See, if I write 16 factorial, how we can expand it? 1 into 2 into 3, lastly dot last is ಬರಿಬೇಕು, 16 ಬರಿಬೇಕು. Product of first 16 natural numbers. So this is what the idea regarding the factorial notation here. I hope you followed this discussion. Now let me continue the next aspect. Permutations, concept of permutations here. See, this is simply the arrangement.
arrangement here. If you are given n things, we can take some of those n or all at a time, and we have to arrange. In how many ways we can arrange? Permutation means arrangement. That's all. Okay. See, a permutation represents an arrangement or order or a sequence of different objects taken some or all at a time. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಡಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ PCMB ಇದೆ. 4 ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಪಾಟ್ನಾಗ 4 ಬುಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ವೇದಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು? ಜೋಡಣೆ ಕ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ n ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ n ವಸ್ತುಗಳದಾವ, ಅದರೊಳಗಿನ 6 ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಕೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ n ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. n ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ NPR ಅಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 3P2, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 3 objects. You are given 3 objects. Out of 3 you choose, you need to choose 2 only, and then in how many ways you can arrange. That is what the idea regarding the permutation here. And it needs to memorize some formula with respect to permutation. See, permutation of n things taken r at a time is given by n minus 1, n minus 2, so on, n minus r plus 1. Please memorize this. I don't want to prove it. n minus 1, n minus 2, so on, n minus r plus 1. But one condition is there. 1 is less than or equal to r is strictly r is less than or equal to n. Okay, r should not be negative, it should not be fraction. That condition you should remember here. This is what the first theorem that you need to ask, first result what you want to what you needs to remember with respect to permutation concept is concerned. See the next formula, NPR equal to factorial n divided by factorial n minus r. NPR equal to ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಮೈನಸ್ r. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಗಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೊದಲು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸೇ n. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಯು ರೀಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಮೈನಸ್ r ಯು ರೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ NPR equal to factorial n divided by factorial n minus r here. Next result, NPN equal to n factorial. That's all. The number of all permutations of n distinct things taken all at a time. n ಅದವ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಕೊಡುತ್ತದೆ. 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ 2 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd or 4th ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ n ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ p ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್, ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ p ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಉಳಿದಿನೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ n ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ P1 objects are of the same, one kind, P2 are of second kind, P3 are of third kind, so on, Pk are of kth kind, means they are repeated. In such a case, the permutation is given by factorial n divided by P1 factorial, P2 factorial, so on, Pk factorial it is. So this is what the generalized form. You don't worry about these 2 theorems. ಈ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 6.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಅದಿರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ.
See students, how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed. Two different cases are there here. First case, if repetition is allowed, repetition is allowed. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡು. ಇದು ಅಲೌ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3-digit ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. 3 ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ 3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು 5 ವೇದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, ಹೌದಾ? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು 5 ವೇದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 5 different ways. ಇನ್ 5 different ways ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2ನೇ ಕೇಸ್, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ತುಂಬೋದು? ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 1 or 2 or 3 or 4 or 5 ಎಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 1, 2, 3, 4, 5, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 1 ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 10 ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 1 ತುಂಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸಿ 100 ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಈ 5ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 5 ways, 100 place also in 5 ways. Therefore, total number of ways is equal to how many 3-digit numbers? Total ways is equal to 5 into 5 into 5. So that is equal to what? 125. Therefore, the total digits, total 3-digit numbers is equal to 125. You can write here. Similarly, if you come to the second case, see the repetition of the digits is not allowed. Repetition of the digits not allowed ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, see this is what the unit place. See, try to understand. This is the unit place, this is the tens place and then this is the hundreds place. See, if you take into consideration unit place, here we can fill 1, 2, 3, 4, 5, no problem, any one. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ 1ರಿಂದ 5 ತನಕ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಹಿಯರ್? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ 1ರಿಂದ 5ರೊಳಗಿಂದ 4 ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ನಾನು 4 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ 4 ಹಾಕೊಂಡಂದ್ರೆ 10 ಪ್ಲೇಸ್ನ 4 ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, 4 ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ 4 and out of 5 digits you have excluded 4. How many remains? 5ರೊಳಗಿನ 4 ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಉಳಿದವು? ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಅವ್ರಿ 5 ಅಂಕಿ ಅದಾವಕ್ಕ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ? 5 ಅದಾವ. 5ರೊಳಗಿಂದ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೋತು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? 4 ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. 4 ಬಿಡ್ರಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. 1, 2, 3, 4, 4 ಉಳಿದೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧದೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು? 4 ವಿಧದೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 1 ಅಂಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 10 ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 100 ಪ್ಲೇಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 2 ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, 10 ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 3 ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಫಿಲ್ 1, 2, 3 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 4, 5 ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 3 ways ಬರ್ತದಲ್ಲ. 100 ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 3 ways. 3 ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 5 ways, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways. Okay, so your conclusion is therefore here if repetition is not allowed, then total ways according to the principle of counting 3 into 4 into 5, 5 4 is 20, 23 is 60 here. Therefore total 3 digit numbers when repetition is not allowed, at that time total 3 digit numbers is equal to 60 here. All of you followed this logic what I have discussed? ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. See how many 3 digit even numbers can be found from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated. See 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. These are the given numbers. ಇವು given numbers ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 4 6, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3, ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇನ್ನು 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ 100 ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 1 ಬಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 3 ಬಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 5 ಬಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಬೈ 2 or 4 or 6. 2 4 6 ಎಲ್ಲನೂ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? In how many ways we can fill the unit place? 3 ways. 3 ways. After filling the unit place, out of these 1 2 3 4 5 6, any one even number ಯಾವುದು ಹಾಕ್ತೀರಿ? 6 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 6 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ 4 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ 2 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಷ್ಟು ಉಳಿದು ನೋಡ್ರಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 5 ಉಳಿದು. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? 5 ways. ಅರೆ ಇರುವ 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾವ್ರಿ, 5 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 3 ಹೇಳಿದ್ರಿ, 10 ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ 5 ಹೆಂಗೆ ಬಂದು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ 10 ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು 134 ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. 124 ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ 10th ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಈವನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಅದಾವು, ಅಂದ್ರೆ 3 ವೇದ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ 3ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಚಾನ್ಸಸ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲಾವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲಾವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 5 ವೇಸ್ನಾಗ 6 ವೇಸ್ನಾಗ ತುಂಬೋದಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿದ್ನೇನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲಾವ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಕಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರಿ, 4 ಹಾಕಿದ್ರಿ, 6 ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ? ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 3 ways. No. 6 ways. You can fill it in 6 ways.
ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಮತ್ತು 100 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 6 ವೇಸ್ನಾಗ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ವೇದಗಳು ತುಂಬೋದು. ಇದನ್ನು 100 ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗೂ 6 ವೇದ ಅದಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 6 ಟೋಟಲಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Therefore, total number of ways is equal to total number of ways. Number of ways is equal to 6 into 6 into 3. ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ವೇಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. So 3 into 6 into 6. 6 6 is 36. 36 3s are 3 6 is 18. 1 carry 3 is 9 plus 1 10. 108. Therefore, total number of 3-digit numbers is equal to. Therefore, total 3-digit numbers with the given condition what he has mentioned, that is equal to 108. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಏನು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. See the data. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J. 10. Totally 10 letters are there. First 10 letters, 4 letter, how many? First 10 letters ಅಂದರೆ ಇವೇ ತಗೋಬೇಕು. 10 letters ಇದೆ. ಕೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ 4 letter ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 4 letter. ಈ ರೀತಿಯದೊಂದು ಕೋಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 2 3 4. ಈಗ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಎ ಇ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಎಚ್ ಎ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕೋಡ್, ಅದು ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಣ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋಣ. ಎಷ್ಟು ವೇದೊಳಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ನೋ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 10 ವೇಸ್ನಾಗಂತೂ ತುಂಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋ 10 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇದೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಪಟ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ 10ರೊಳಗಿಂದ 1 ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೌಕದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೌಕದಾಗ, ಅಂದರೆ 9 ವೇಸ್ನಾಗ. ನಾವು ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 2 letters have been consumed, 8 letters remain. ಸೊ 8 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ 7 ಆಗಬೇಕು. therefore total number of ways is equal to number of ways, that is equal to 10 into 9 into 8 into 7. This itself is nothing but the total number of codes. Total number of codes, no? Total number of 4 letter multiply ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4, 4 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. 5040. ಓಕೆ, 5040. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಡ್ಸನ್ನು ನಾವು 10 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡ್ರಿ 5040 ಕೋಡ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ 5-digit ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 0 to 9? 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total numbers. Total how much? 10 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 10 ಅಂಕಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ,
ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ 67 ಇಂದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲೇನೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಜೋಡಿಸೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 67 ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲಾವಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. 6 7 ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು 2 6 ಮತ್ತು 7 ಅಲಾವಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಬಿಡ್ರಿ 6 7 ಬಿಡ್ರಿ. 6 7 2 ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿದು ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 10ರೊಳಗೆ 2 ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? 8 ways. And then out of 10 you minus 3 ಅಂದರೆ 3 ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. 6 ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, 7 ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆ ಲೆಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ 3 digits out of 10. If you neglect 3, how many ways you can fill the second box? 7 ways. Next, third box? 6 ways. Therefore, one understanding sense is there. Therefore, total number of ways. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು 6 7 8 7 6 ಎಲ್ಲ ಗುಣಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. 6 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ changing the letters there, changing the digits there. Those are fixed. So there is no choice to fill that. So you need to multiply 8 7 6 only. Multiply ಮಾಡಿ rest to head. Therefore, total 5 digit numbers is equal to will get. ಹೇಳ್ತೀರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೋಟಿಗೆ 336 ನೋಡುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 336. So this is what the solution for this example. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ? Okay, then let us move to the next question. Fifth question here. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. Coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Okay. First, ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಹೇಳಿ? ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಟೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಸ್ನಾಗ ಅವಾಗೂ 2 ಅದಾವೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್ನೊಳಗೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಅದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಈ 3 ಕೇಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ನೋಟೇಶನ್ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. See, this is what? First, this is second, and then third. See, first time toss ಮಾಡಿದಾಗ 2 ways, second 2, third 2. Therefore, how many possible outcomes? Therefore, total possible outcomes is equal to, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ SLC ಬಂದು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ outcomes. Total possible outcomes is equal to 8. Three times toss ಮಾಡಿದಾಗ HHTTH ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Total possible outcomes is equal to 2 into 2 into 2. That's equal to 8. This is what the answer for this question. Let us move to the next question. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags, one below the other? ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋದೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋದೈತಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ F1, ದಿಸ್ ಆಸ್ F2, ಹೀಗೆ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋದೈತಿ. 5 flags of different colors are there. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ 2 ಫ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ
ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇರುವ ಟೋಟಲ್ 5 ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 5ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಉಳಿದು? 5 ಉಳಿದು. ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲವ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಉಳಿದು ನಿಮಗೆ? 5ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೀನಿ. 2ನೇ ಫ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇದ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು? ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? 4 ways. So 4 ways. therefore total number of ways is equal to total number of ways equal to 5 into 4, which is equal to 20. So this is what the answer for this question, and this completes the solution for this question here. With this, the exercise 6.1 is over, and let me continue 6.2 in the next class. Okay, if you have any doubt, please tell me.